Activity 9. The accounting period of Sarani's business starts on 1/1/2024 and ends on 31st/12/2024. Information given below are provided to you. Capital asset 1/1/2024 is 320,000 and land and building 340,000, furniture 92,000. Stock as of 31st/12/2024 56,000, trade debtors 48,000, drawings 15,000, investment 2 years 60,000, cash 24,000, machinery 40,000, net profit for the year 140,000, bank loan 5 years 80,000, trade creditors 8,000, bank overdraft 35,000, accrued expenses 20,000. So and they have given no. The question is first one. Write down the relevant items in the 1 to 5 tables by using the given format below. Okay, and second one is prepare the statement of financial position as of 31st/12/2024. Right. Non-current asset. Non-current assets is a one thing, right? And then current assets. Current assets. It's also one thing. Consider equity. Equity and non-current liability. Non-current liabilities. No. Yeah, non-current liabilities. Yeah, non-current liabilities. And lastly, current liabilities. Current liability. Right. Capital asset 1/1/2024. It is related to equity. Uh, Capital. How much? 20,000. And plus net profit 140,000, right? And then 60, and also there is some investment, right? There is some investment, but it is 2 years. So in here, Lamai, this investment relevant to non current assets, right? This is because they said this is investment for 2 years. Normally, the meaning of that is like a fixed deposit, right? So normally we deposit money in the fixed deposit account for some years, right? So for the relevant uh, some benefit, right? Mainly they provide the interest, right? That's why we deposit the fixed deposit account, right? So deposit money in the fixed deposit account. So in here, this investment relevant to the non-current assets because um, this is investment on fixed deposit. So that's why we relevant this under the non-current asset investment. Right. So and also I'll come
Land and building 340,000 and furniture 92,000 and stock as at 31st stock. It is granted stock as at 31st 2024 is 56,000. Then trade debtors 48,000 and drawings. And the drawings we should deduct drawings from the equity drawings because we know um, uh, when we do the drawings then equity is reduced, right? Drawings is 15,000. Right, and the investment 60,000 cash 24,000 bank loan 8,000 in trade creditors 80,000 bank overdraft 35,000 accrued expenses 20,000, right? That's it. So this is the uh, capital as at 31st 12 2024. This is the final amount and total non-current assets is and the current asset is හරිද ළමයි මේ ටික හරිද ඔයාලගේ ෆර්නස් පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. යරුෂා මොකද තත්ත්වය හයි සර් තාරක හරි තාරක මේ ටික හරිද ඔක්කොම ඔයාගේ තාරක ඕ හරි හරි යරුෂා
ජෙරුසලම් ඇහෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට? හරි. එතකොට මේ ඊළඟට මේක ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් ෆයිනෑන්ෂියල් පොසිෂන් හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒක කලින් හැදුවේ. අන්න ඒ වගේ ඉතින් මේකේ ඇසෙට් කියලා බෙදලා අපි අර වගේ තීරු දෙයක් ගහගත්තා. දාලා ඉවරලා ඇසෙට් කියලා නම් කරන්ට් ඇසෙට්ස් මේ දෙක ගත්තා. මේකේ ටෝටල් amount එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉක්විටි එක මෙහෙම හදලා දැම්මා. ඊට පස්සේ නම් කරලා liabilities කියලා දාලා නම් කරන liabilities කරන liabilities කියලා දාලා මේ විදිහට දානවා. ඒ දාලා එම් ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් ද ෆයිනෑන්ෂියල් පොසිෂන් එක හදනවා. ඒක අවුලක් නෑ නේද? තාරක. නෑ සර්. හරි. එතකොට ෆර්නස් ෆර්නස් ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් ෆයිනෑන්ෂියල් පොසිෂන් මේක අවුලක් නෑනේ. දාගත්තා මේ තියෙන ටික. ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව? ඇහෙයි නෑ සර්. පොඩ්ඩක් මේ වුණා. ජෙරුසලම් මට වෙන්නේ නෑ. කම නෑ. ෆර්නස් ඔයාලට මොකද මේ අර හදන්න ඕනද ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් ෆයිනෑන්ෂියල් පොසිෂන් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ආ හදන්නද දාගන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද ඔයාලට ඕන? සාමාන්‍යයෙන් සර්. හරිනේ. ඒ කියන්නේ ඒක ලේසි හරිද මේ තියෙන ටික අර අපි කලින් ගානේ කලින් ඇක්ටිවිටි එක කරාගේ අර ෆ්‍රේම් එක මේ තියෙන ටික දාන්න තියෙන එච්චරයි. මේ ටික මෙහෙමම දාන්න තියෙන්නේ. හරි දාලා මේ දෙක එකතු කරලා ටෝටල් ඇසෙට්ස් කියලා දාලා සමාන කරලා ඊට පස්සේ එකයි ලයබිලිටිස් ටිකයි එකතු කරලා ටෝටල් ඉක්විටි ඇන්ඩ් ලයබිලිටිස් කියලා දාලා මේක ඉස්සරයි. හරියන එක මේක මේ අර මෙන්න මේව දාගත්තා කියලා හරි මේකට මේක ඕන තව කැලලක් අරගෙන විදියට දාගත්තා හල සමග 10යි total assets කියලා ගත්තා මොන total assets මේක ඊට වදින්න මම එහා පැත්තට යනවා එතකොට මේක මෙහෙම ගහගත්තා මම මේක කෙලින්ම මේ පැත්තට ගන්නවා ඊට මේකත් දා ගන්නවා මේ පැත්තට total equity and liability ඔන්න ඔහමයි ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් ෆයිනෑන්ෂියල් පොසිෂන් එක ඔන්න මේ දාන්න දෙපේනේ කාගේද සරණි බිස්නස් නේ මම මෙතන උඩින් දාන්නම් සරණි බිස්නස් statement of the financial position
as at 31st 12 2040. මෙච්චර වුණ ස්ටේට්මන්ට් එක ෆයිනෑන්ෂල් පොසිෂන් එකක් මම හදුවා මේකෙන්. හරි මේ ටික ඔක්කොම හරියද? මම යන්න දීලා ගන්න. හරි සර්. සර් 660 වගේ ආවා මට උත්තේ අන්තිමට. sorry. මේ පැත්ත මගේ මොකක් හරි වැරදුනද එකතු? මම හිතන්නේ සර් 650,000 වගේ තමයි ආවේ. එතෙන්ද කියලා නගරට ස්කෝප් කරලා දාන්න. එතන 472 වගේ. 400 472. 462. එතන කරන්ට් ඇසස් කොච්චරද දාන්න? ඒක හරි 123,000 ආවා. 470. හරිද? නැති. සර් මෙතනට මැෂිනරි දාලා එනවා. මැෂිනරි ළමයි මේක හදාගන්න මේකේ මැෂිනරි එක 30000 කියලා දාන්න. එතකොට 30000 කියලා දාන්න. එතකොට එන්නේ 522,000 එනවා non current assets. එතකොට හරියට 650,000 එනවා. අර මේ බලනවාද එතකොට? ඔව් සර් ඒක හරි. මේක මේ මැෂිනරි එක 30000 කියලා දාන්න. තාරක ඔව් සර්. ඒක හදාගන්න. right last one right Yerusha ඔව් සර්. මේ හරිද පුතා වාගේ? සර් machinery 40,000 කියලා තියෙනවා.
ඔව් ඒ 40000 එක 30000 කරගන්න. නැත්තම් බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ නේ. මගේ balance 600 660 650 ආවා. 60 ආවා. 60ද? ඕ ඒක ආ තමයි right ඉතින් right right. හරි ඕකේ ඕකේ හරි. මේක හරි. sorry. මේක 40000 දාගන්න හරි. මේක හරි. it's okay හරි හරි. මෙන්න මේ පැත්ත වැරදිලා තියෙන්නේ හරි. මේක 660. කොතන 660 එන්න ඕන. හරි දැන් හරි. 660,000 එන්න ඕන මේ ෆර්නාස් තාරක. අර පැත්ත මගේ අර එකතු ඒ වැරද්දක් කියලා තියෙනවා. මේක හරි හරි. ගාන වලට අපි ඇඩින් කරන් යද්දි වෙච්ච වැරද්දක් එහා පැත්තේ. හරි. හරි නේ රුෂා දැන්. හරි සර්. thank you.